जी बड़ी मेहरबानी हुई है जी, सौखे हो गया आके रोटी पका लेने, सलन बना लेने, आदा लकड़ी चुगदियां से गोया थापियां थप के तो गोए बालदियां से धुआं गले नूं पाया जांदा, नज़ला जुकाम बुखार हो जाना, तो इस वास्ते सानू बड़ी वसूलत हो गई है। सालन बना दिया और कोई गप शप मार दियाँ और अगे जिवें नौवां सस्सां दे पुराने ज़माने दे विच गल्लां बातां हो जांदियां वो भी हो जांदियां जी नाज़रीन, टीम वॉइस ऑफ पंजाब के साथ मैं हूं हाफिज़ खालिद और आज टीम वॉइस ऑफ पंजाब मौजूद है तहसील आरिफ वाला से 25 किलोमीटर दूर ये गांव है जी फरीद शाह। और अगर मैं इसकी करंट लोकेशन की बात करूं तो कबूला से तकरीबन ये 15 किलोमीटर की मुसाफत पर है और चौक मरले से अटैच ये गांव है। यहाँ पर एक ऐसा हैरत अंगेज़ जुबा दिखाने जा रहे हैं हम, जो हमें पता चला तो हम बड़े हैरान हुए हैं कि पाकिस्तान के अंदर गो पेट्रोलियम के नाम से चलने वाला बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है। उसके ऑनर हैं जी मोहतरम जनाब ताहर इकबाल जट साहब, जिन्होंने इस गांव के अंदर सांझा चूल्हा के नाम से एक प्रोजेक्ट का आगाज़ किया है। इसका मकसद ये है कि इस गांव के अंदर कुछ ऐसे मिडल मैन लोग हैं जिनके पास घर में गैस की सहूलत नहीं है, तो यहाँ पर सांझा चूल्हा के नाम से ये प्रोजेक्ट मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि कुछ ख़वातीन जो हैं वो खाना बना रही हैं, रोटियाँ बना रही हैं, जिनके घर के अंदर गैस नहीं है और जिनके पास ये फैसिलिटी नहीं है। वो इस गांव की ख़वातीन जो हैं वो यहाँ पर आएँ, जब मर्ज़ी आएँ। ये 24/7 ओपन है, यहाँ पर आके वो अपना खाना बनाएं फ्री ऑफ कास्ट और ले जाएं। यहाँ पर बायोगैस का एक बहुत बड़ा जो है ना वो प्रोजेक्ट लगाया गया है, बहुत बड़ा एक बायोगैस का प्लांट लगाया गया है। ये पूरा घर जो हम आपको दिखा रहे हैं इसके अंदर बैठने की फैसिलिटी है, यहाँ पर बड़ा खूबसूरत एक वाशरूम है, किचन की सहूलत है, यहाँ पर काफ़ी चूल्हे लगे हुए हैं और यहाँ पर मेरे अकब में मेरा कैमरामैन दिखा सकता है कि एक मोबाइल तंदूर भी लगा हुआ है जिसके अंदर जो है ना आप रोटियाँ लगा सकते हैं, नान लगा सकते हैं। ये सहूलत ताहिर इकबाल जट साहब की तरफ से दी गई है। मज़ीद कुछ अदारे भी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं जो खुराक के और फूड के हवाले से, तहफ़्फ़ुज़ सेहत के हवाले से काम कर रहे हैं। ये प्रोजेक्ट हमारे पंजाब के लिए, उन गाँव के लिए एक बड़ी बेहतरीन मिसाल है, उन मुखय्यर हज़रात के लिए बड़ी बेहतरीन मिसाल है जो लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करना चाहते हैं। तो आइए आज इस प्रोजेक्ट का विज़िट करवाते हैं। यहाँ पर मर्दो ख़वातीन हमारे साथ मौजूद हैं और ये पूरा प्रोजेक्ट किसी नेमत से कम नहीं है। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पंजाब के साथ। सर की नाम? सैयद शाहजेब। सर असी अज वॉइस ऑफ पंजाब की टीम मौजूद है आरिफ वाला तो 25 किलोमीटर दरियाई इलाका है और चक फरीद शाह। ਇੱਥੇ ਤਾਹਿਰ ਇਕਬਾਲ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਵਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਖਵਾਤੀਨ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆਪਦਾ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਂਦੀਆਂ, ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਂਦੀਆਂ ਔਰ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂਗਾ ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਦੇਖਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿਹਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕਾਵਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੁਖੱਈਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਵਾਮ ਲਈ। क्योंकि कुछ ऐसे पहले सन गरीब आवाम जी किधरे दूर दराज जाके या कुछ ऐसे गरीब सन जेडे अपने घर च नहीं कर सकते सन, उन्होंने वास्ते तार साहब ने एक बहुत अच्छा लिया के सिस्टम लियाए ने कि ताकि वो अपना खाना वगैरह 24 घंटे जदों ही चाहन इत्थे रोटी वगैरह या सालन जो भी चीज़ अपना ज़रूरत की चीज़ ने वो बना सकते हैं तो अपने वास्ते उन्होंने वास्ते आसानी पैदा कर सकते। सर इस गाँव ਦੇ ਵਿੱਚ बड़ी अच्छी नेमत आ जिथे सूई गैस का नामो निशान नहीं गी, डोमैसटिक सिलेंडर का आना बड़ा मुश्किल आ। फरीद शाह ये पिंड काफ़ी दूर आ रहा वाला शहर तो की रूल्स रखे गए हैं? खवातीन किवें आंदियां, कोई लड़ाई झगड़ा चूँकि पिंडां दीयां बुढ़ियां वा ना जी तो डाटा भी ट्रांसफ़र कर दियां होनियां? जी जी नहीं फिलहाल तक ऐसा कोई सीन नहीं। तो ये एक बायोगैस उन्हों का मनसूबा बायोगैस के नाम से जिन्हों आप गोबर गैस उनके ते सिस्टम चलाया गया है ताकि किसी भी चीज़ रुकावट ना आए। तो ये अपना जो है जो इन्होंने वास्ते जिन्नी आसानी हो सके तो बाकी डाटा ट्रांसफ़र तो फिर वो तो एक होंदा है, वो तो फिर हर इलाके की एक समझ लो एक पहचान बन जाती। तो ये तार साहब की फिर भी मेहरबानी है सारी आवाम की तरफों से साढ़े तरफों कि उन्होंने साढ़े लिए या साढ़े बच्चों लिए या आवाम लिए कि उन्होंने अच्छा सिस्टम लैके आए ने साढ़े इलाके। ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 25-30 ਸਾਲ ਹੋਏਗੀ, ਇਵੇਂ ਦਾ प्रोजेक्ट किते वेख्या? नहीं सर मैं अपनी उम्र 25 साल 30 साल की उम्र मैं अपना ऐसा कोई सिस्टम नहीं वेख्या जो लैके आए ने साढ़े इलाके दे विच साड़ी आसानी लई ते साड़ी मावां भैणां दी ते भाइयां दी आसानी लई। सर मैनू याद आ कि नानके दादके जाईदा सी, उत्थे एक पिंड दे विच एक तंदूर हुंदा सी ते सारे पिंड दीयां माईयां उस तंदूर ते हुंदियां सी ते उत्थे ज़ाहर लकड़ी बाल के या किसी होर चीज़ नाल ईंधन दे नाल उहनूं गर्म कीता जांदा सी। इन्हां ने बायोगैस का इत्थे ऑप्शन दिता वा और ये जिहड़ा मेरे मगर जिहड़ा तंदूर पिया वा ये मोबाइल तंदूर है, किसी जगह ते इहनूं ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो ये खवातीन जिहड़ियां वा रोटियां बनाउण वास्ते, नान बनाउण वास्ते इहनूं इस्तेमाल कर रही हैं? जी बिल्कुल कर रही ने।
ਇਹ ਸਵੇਰ ਇਨ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈ 6 ਵਜੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਲਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇਹਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਹੈ। ਸਰ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਇੰਟਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕਵਾਇਦੋ ਜ਼ਵਾਬਤ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਮਮਨੂ ਆ, ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਾਇਦੋ ਜ਼ਵਾਬਤ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਸਦਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਹ ਅੱਛਾ ਹੀ ਸਬਕ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਮੁਯੱਸਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਪਰਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆ तमाम ਕਾਇਦੋ ਜ਼ਾਬਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਸਰ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਰੂਮ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਵੇਟਿੰਗ ਰੂਮ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਰੂਮ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਖਵਾਤੀਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਬੋਰਡ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਫਲੈਕਸਾਂ ਵੇਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ? ਸਰ ਫਲੈਕਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਸਬਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪਤਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਇਹਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ, ਇਵੇਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੇਟਿੰਗ ਏਰੀਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੜਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ, ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਚੇਅਰਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਪਿਆਰਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਬੈਠ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਵੈਲਫੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਊਂਡਰ ਆ, ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗੋਰਾਬਾਹ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਡੋਨਰ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਕੰਮ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇੱਕ ਨੇਕ ਦਿਲ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਯਾਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀਤੇ ਹੋ? ਸਰ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਫਰਾਹਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੇਵਾ ਖਵਾਤੀਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਛ ਐਸੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਵਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਇਆ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਅਖਰਾਜਾਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਤੱਕ ਉਹ ਸਿਤਾਰਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਉਹ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਹਿਮਦਿਲ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਲਈ ਸੋਚਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਲਈ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਬਰੋਜ਼ ਨਿਤ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਲਈ ਉਹ ਆਸਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰ ਸਾਂਝਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਯਕੀਨਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੁਖੱਈਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਐਸੇ ਲੋਕ, ਐਸੇ ਡੋਨਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਿਸਾਲ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਪੈਗਾ? ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕੁਛ ਐਸੇ ਹਜ਼ਰਾਤ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 20-25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸਨ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੌਫੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੌਫੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿਸਟਮ। ਇਹ ਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ MP ਹਜ਼ਰਾਤ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਣ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ। ਓਕੇ ਸਰ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਰਹਿਸ਼ੀ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਮਾਂ ਜੀ ਤਾਹਰ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਾਂਝਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਂਝ ਚੱਲਦੀ ਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਆਸਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ? जी बड़ी मेहरबानी हुई है जी, सौखे हो गया आके रोटी पका लेने, सलन बना लेने, आदा लकड़ी चुगदियाँ से गोया थापियाँ थाप के तो गोए बालदियाँ से धुआं गले नूं पाया जाता, नज़ला जुकाम बुखार हो जाना। तो इस वास्ते सानू बड़ी वसूलत हो गई है जी, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ। ਮਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਮਤਲਬ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਚਾਹ ਬਣਾ ਲਿਸਾਂ, ਚਾਹ ਬਣਾ ਲਿਸਾਂ, ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲਿਸਾਂ, ਦਾਲ ਪਕਾ ਲਿਸਾਂ, ਗੋਸ਼ਤ ਪਕਾ ਲਿਸਾਂ, ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਲਿਸਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਸੂਲਤ ਕੀ ਲੱਭਣੀ? 24 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਖੁੱਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬੀਬੀ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਾਂ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਬੰਦ ਹੈ, ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਬੰਦ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਉੱਥੇ, ਅੱਛੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। माँ जी की पका रहे हो? सालन।
ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕੈਸਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਗਣਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੀ ਦੱਸ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਮਾਂ ਜੀ। ਵਾਲੇकुम सलाम। ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਬਾਇਓਗੈਸ ਵਾਲਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀ ਕੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਈ ਹੈ? बड़ी सहूलत हुई है भाई, शुक्रिया है, मेहरबानी है आपकी। तैर जट की भी रहम साडे ते कर दिता ने गरीबां ते। थापियां थपदे आसे बड़े औखे हुंदे आसे, लकड़ां चौक के बालनियां पाउंदियां सी। हुण जिस टाइम भी आने रोटियां ला लियां, हांडी बना के घर चला गया, मेहमान आ जावन तां भी सहूलत है। ਤੇ ਕਿਆ ਬਾਕੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? हाँ जी बिल्कुल, बाकी भी मेहरबानी करें ना, तैर जट भी जिम्मेदार हैं, हर मुसलमान ते मेहरबानी करें, रहम करें, लगा देवें। साडे तेरे मेहरबानी कीती ने, हर मुसलमान ते कर देवें, सहूलत बना देवें। ਮਾਂ ਜੀ ਤੇ 4-5 ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੰਦੂਰ ਪਿਆ, ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਲੜਦੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਗਏ? नहीं नहीं नहीं, क्यों लड़िए। ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। हाँ जी ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸਾਂਝਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ, ਵਾਕਈ ਸਾਂਝ ਹੈਗੀ ਹੈ? जी ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹਰ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਦੀ ਰੋਟੀ ਹਾਂਡੀ ਬਣਾ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ। ਭਾਈਜਾਨ ਕੀ ਨਾਮ? ਮੁਹੰਮਦ ਯਾਸੀਨ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਥੇ 25-30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ ਭਾਈਜਨ ਦੇ। ਫਰੀਦ ਸ਼ਾਹ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ 25-30 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਹਰ ਇਕਬਾਲ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੈਸਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ, ਕੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ? ਇਹ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਤਾਰ ਇਕਬਾਲ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ 25-30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੈਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਰੋਟੀਆਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਲਣ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਕੋਈ ਗੱਪ ਸ਼ੱਪ ਮਾਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਨੂੰਹਾਂ ਸੱਸਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਯਾਸਿਨ ਸਾਹਿਬ ਕਦੋਂ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੋਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ? ਇਹ ਜੀ ਸੁਬਹ 6 ਵਜੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਔਰ ਸ਼ਾਮ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਲਾ ਤਫਰੀਕ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੀਬੀ ਆਵੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪਕਾਵੇ ਲਿਜਾ। हाँ जी बिल्कुल, जो कुछ ਹੁੰਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿਲ ਪਕਾਵੇ, ਲਾਵੇ, ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਵੇ, ਨਾਨ ਪਕਾਵੇ, ਕੋਈ ਔਰ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੰਦੂਰ ਉੱਤੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਤੰਦੂਰ ਉੱਤੇ ਹਰ ਬੀਬੀ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂਗਾ ਰੋਟੀ ਲਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਰੋਟੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਰੋਟੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਕੋਈ ਗੋਬਰ ਡਾਲਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਗੋਬਰ ਡਾਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਸ ਕੋਲ ਹੈ। ਸਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਗਾਉਂ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੌਧਰੀ ਤਾਰ ਇਕਬਾਲ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ। ਸਰ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰਹਿਨੁਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਆ ਤੇ ਦਰਿਆਈ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਨੇਮਤ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤਾਹਰ ਇਕਬਾਲ ਜੱਟ। ਬਾਕੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਆ? ਚੌਧਰੀ ਤਾਰ ਇਕਬਾਲ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤਾਹਰ ਇਕਬਾਲ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਲਗਾਤਾ, ਇਹਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵਾ। ਇਹਦੀ ਕੇਅਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਤੋੜ ਫੋੜ, ਸਫਾਈ ਸੁਥਰਾਈ? ਸਰ ਜੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸਲੂਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਫਾਈ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਫਾਈ ਸਫੂਈ ਪੂਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਮੀ ਬੇਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਟੀਮ ਵਾਈਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਆਰਿਫ ਵਾਲਾ ਤੋਂ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਚੱਕ ਫਰੀਦ ਸ਼ਾਹ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਸਾਂਝਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਹਨਾਂ ਡੋਨਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਮਿਸਾਲ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੇਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗੈਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਔਰ ਅਗਲੇ 20-25 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ, ਆਵਾਮ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਖਿਦਮਤ ਜੀ ਖਲਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨੇਕੀ ਹੈ। ਤਾਹਰ ਇਕਬਾਲ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ 17 ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੇ ਗੋ ਪੰਪ ਦੇ ਆਨਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਰੇੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਪੀਣ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵਾਟਰ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੇਵਾ ਖਵਾਤੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਲੀਮ ਤਰਬੀਅਤ ਦੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਇਹ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਮਜ਼ੀਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਵੇ। ਟੀਮ ਵਾਈਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗੀ ਔਰ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਦੇਖੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਖਵਾਤੀਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਟੀਮ ਵਾਈਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਮਿਲੇਗੀ ਇੱਕ ਨਏ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਟੀਮ ਵਾਈਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਹਾਮੀ ਓ ਨਾਸਰ।